Hello guys, welcome back to my channel. Can you imagine planning an international trip just to see one place, one village? I did that with my first international trip to Thailand. I know it might sound a bit crazy, but it was an amazing experience to see that place. It literally was the most beautiful place located at the northern border of Thailand. So please watch the video till the end to see that place, and I'll also let you know how to go to that place. First, I took an overnight bus from Bangkok to Chiang Mai, then went straight to a bike rental to rent a scooty or a bike. So I preferred Zippy and Mango Motors for rentals in Chiang Mai. It was a hassle-free experience from Zippy. Then I started towards Mae Hong Son district in Thailand. It had beautiful curved roads and cool weather despite it being summer at that time. On the way, I have seen a waterfall, so I decided to explore it, and it did not disappoint me. This is Mokpha Waterfalls. So you can find it on the way to Mae Hong Son. They only charged me for parking, and it was a 10-minute walk from the entrance to the waterfalls. I have spent some time at the waterfalls and again started back to Pai. I decided to take rest at Pai. Pai was calm, unlike the other places in Thailand. It was calm, slow, and peaceful. I walked through the Pai night market, which is indeed calm, unlike those in Bangkok and other places. I started it next day 4:30 a.m. to finally go to our destination, which is 120 kilometers away from Pai, and which took around 3 hours to cover. And I judged the fuel meter incorrectly on my scooty due to my habit of riding a bike with a bigger fuel tank. So I had a small fuel issue at 5:30 a.m. in the morning in an isolated road in a foreign country. Lol. And at around 6:45 a.m. I have finally reached my destination. So guys, this is the Banrak Thai border. ఇది ఇంకా దీని తర్వాత ఈ విలేజ్ దాటితే మయన్మార్ బార్డర్ ఉంటుంది. బార్డర్ కూడా చూద్దాం. సో చాలా పీస్ఫుల్గా చల్లగా ఉంది ఈ ప్లేస్ ఈ టైంలో కూడా. సో యూ కెన్ సీ ఓవర్ దేర్ మొత్తం మంచు ఉంది కొండల మీద. ఇంకా వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా చల్లగా ఉంది. సో ఎందుకంటే మన స్కూటీ పాపం బాగానే వచ్చింది. నేను మర్చిపోయిన అసలు స్కూటీ ట్యాంక్ తక్కువ ఉంటుంది అని. బైక్ అయితే ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకుని ఒక 400 కిలోమీటర్స్ పట్టించుకునేవాడిని కాదు కదా. ఇది అలాగే అనుకున్నాను. కరెక్ట్గా 5ంటికి గుర్తొచ్చింది 200 కిలోమీటర్లు అయిపోయి ఫ్యూయల్ లేదని. సో ఇక్కడ ఇంకా స్టోరీ జరుగుతుందన్నమాట. చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కదా మనకి సెల్ఫ్ ఫిల్అప్, ఇంకా విలేజ్ బంక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అది బంక్ కాదు, గ్యాస్ స్టేషన్ అని మ్యాప్స్లో ఉంటుంది కదా, అది బంక్ కాదు. వాళ్ళు మాన్యువల్గా లోడ్ చేస్తారు. సో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది, ఇంకా సెల్ఫ్ది. సో ఇంకొక 10 మినిట్స్ అండి, పక్కనే ఉంది. 2 మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతాం. మొత్తం పొరుగులే దారంతా. వైజర్ ఉంటే బాగుండు, చాలా మండిపోయి కళ్ళు. So finally guys, this is Ban Rak Thai, the last border village of Thailand. So guys, finally here we are at Ban Rak Thai, the last border village of Thailand, and it's insanely beautiful. You can see the landscape behind me. సో ఇట్స్ అన్రియల్. బోట్ రైడ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇప్పుడు కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. మార్నింగ్ 6:20 నుంచి బోట్ రైడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇట్స్ 350 బాట్ పర్ 2 పీపుల్. సో ఒక్కడనే ఉన్నాను కదా, 200 బాట్కి ఇస్తామన్నారు. సో ఐ విల్ బి గోయింగ్ నౌ. జస్ట్ పక్కనే ఒక కాఫీ షాప్ ఉంది. కాఫీ రెడీగా లేదు ప్రస్తుతానికైతే. సోడా ఉందని సోడా తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ గో టు అవర్ బోట్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ ద రైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద బోట్స్.
See the view. Mind blowing. Unbelievable. Actually, this is peak summer. ఇప్పుడు కూడా మార్నింగ్ చాలా చల్లగా ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది. టైం 8 అనుకుంటా. కరెక్ట్గా వింటర్ మాన్సూన్ ఎండ్ అయిపోయి వింటర్ వస్తున్నప్పుడు వస్తే దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్ ప్లేస్, ది బెస్ట్ విలేజ్ ఆఫ్ థాయిలాండ్. షిట్, బ్లడీ హెల్, ఆల్ ద బోట్స్ ఆర్ స్టాక్డ్ అప్. అక్కడ ఐ వాజ్ అఫ్రేడ్ దట్ బోట్ రైడ్ అవ్వదేమో, ఏ టైంకి ఓపెన్ చేస్తారో తెలీదు. సో జస్ట్ సైడ్కి వెళ్తే వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు నేను వచ్చినప్పటి నుంచి. అండ్ ఆ బోర్డు ఉంది, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ లైక్ ట్రాన్స్లేట్ ఓపెన్ చేసి ఇమేజ్ చేంజ్ చేస్తే సో బోట్ రైడ్ ఉంది, ఉందా అని అడిగితే ఉంది అన్నారు. ఒక్కడనే కదా 200 తీసుకో, ఇద్దరికి 350 అంటే సరే ఓకే, 200 ఈజ్ నథింగ్, 500 కావాలని ఇస్తాను. బట్ 40 మినిట్స్ రైడ్, 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలన్నా పర్లేదు లైక్ ఇలాంటి ప్లేస్లో. 40 మినిట్స్ 200 బాట్ ఈస్ లిటరలీ. అయిపోయాక చెప్తాను మధ్యలో ఏమవుతుందో తెలియదు, కానీ ఉన్న వెదర్కి ఈ నేచర్కి మాత్రం కానీ ఆ మధ్యలో వరకు తీసుకొచ్చేస్తా అయినా సరే 200 బాట్ ఇవ్వచ్చు బోట్లో, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ ఆర్ అలోన్ సింగిల్. ఈవినింగ్ టైంలో ఉంటే కూడా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, కానీ ఈవినింగ్ ఉండలేను. చాలా వరకు అనిపించింది ఉందాం ఈవినింగ్ అని, కానీ మరీ లేట్ అయిపోతుంది బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ గో టు చాంగ్ మై బై టుడే నైట్. సో దట్ విల్ బీ రియలీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 200 kilometers, more than 220 or something kilometers. It will take almost 5 to 6 hours. అండ్ స్కూటీ కదా, నాకంత నడిపినప్పుడు మజా రాయట్లే, కొంచెం బోరింగ్ ఉంది. చూడు మంచి చేసుకుని కూర్చున్నాడు, రోజు చేస్తున్నారు. ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై రోయింగ్. దెన్ విల్ గో టు Phuket, probably one of the islands, and Pattaya. దట్స్ ఇట్. అండ్ బ్యాంకాక్లో ఇంకా నాకు చేయాలని ఏమనిపించలేదు. టెంపుల్స్ ఒకటేమో ఆ మూల ఉంటే ఇంకోటి ఆ మూల ఉంది, ట్రాఫిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎండ, నో ఇట్స్ టూ హాట్ ఓవర్ దేర్. సో లిటరలీ ఎవ్రీ వన్ విల్ గ్రీట్ యూ, లిటరలీ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, బండి వెళ్తున్నాడు కూడా దే విల్ నాట్ యూస్ హై, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్, విత్ స్మైల్, బిగ్ స్మైల్. యూ విల్ రియలీ ఫీల్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవేర్. Yo. So let's try this. How to do it? అవ్వట్లేదు, బోట్ వెళ్ళట్లేదు ముందుగా వెనక్కి. గైస్ బోటింగ్ అయిపోయింది. సో తర్వాత కెఫేకి వెళ్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఈ లోపు బార్డర్ ఒకసారి చూస్తే అయిపోతుంది కదా ఎండింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థాయిలాండ్, లైక్ నార్త్ ఎండ్ ఆఫ్ థాయిలాండ్. ఇది మయన్మార్ బార్డర్. సో ఇది దాటితే మనకి మయన్మార్. సో అంతే. ఫెన్స్ చూసారా, సింపుల్గా ఉంది. మేబీ ఇక్కడ ఉంటుంది అవుట్ పోస్ట్ వీళ్ళకి, గార్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఇది నీటి బార్డర్ క్రాస్ చేసి వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ది ఎండ్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ థాయిలాండ్. మీ థ్యాంక్స్కి వెళ్దాం, తర్వాత వెళ్దాం. మయన్మార్ బార్డర్, థాయిలాండ్ మయన్మార్ బార్డర్, అంతే సింపుల్. ఇక్కడ లాస్ట్ హట్ ఎంటీ హట్ మెమోరియల్ అని ఉండేదట, అది మరి ఇప్పుడు డ్యామేజ్ అయిందో ఏమైందో, ఇప్పుడైతే లేదు.
దాని గురించి ఆన్లైన్లో చూశాను. సో విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫుడ్, ఒక కెఫే, ఇంకా ఒక రిసార్ట్ రెస్టారెంట్ బాగుంటాయి అన్నాడు బోట్ మ్యాన్. తను పార్ట్ టైం చేస్తున్నాడట. రైనీ సీజన్లో ఏం చేస్తావు, వింటర్ సీజన్లో ఏం చేస్తారు, అలా ఉంటుంది అని అడిగితే రైనీ సీజన్లో స్కూల్కి వెళ్తాను నేను అన్నాడు. స్కూల్కి ఏంట్రా అంటే పార్ట్ టైం చేస్తున్నాను నేను, నా ఏజ్ 17 అన్నాడు వాడు. సరిపోయింది చూసారా, ఆ రోజు వేద్దాం అనుకున్నాం, బొక్క పడిపోయింది. సో అంతే, హ్యాపీగా తినేసి నైట్ ఇక్కడ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు కష్టం. మేబీ నిన్న నైట్ వచ్చామనుకో పాయ వదిలేసి, నిన్న అసలు డైరెక్ట్ నిన్న ఈవినింగ్ ఇక్కడికి వచ్చుంటే టైం ఉండేదేమో, లైక్ నైట్ స్పెండ్ చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ బాగుండేది నైట్ కలర్ఫుల్గా. సమ్ అదర్ టైం మేబీ. డేస్ ఉన్నాయి కదా అని అన్ని ఇక్కడే ఉండిపోలేము. చియాంగ్మైలో కూడా ఎక్కువసేపు ఉంటున్నాను ఆల్రెడీ, నిన్న ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి కూడా హోప్ఫుల్లీ మొత్తం నీట్గా అయ్యేదాకా. మళ్ళీ ఇంకా బ్యాంకాక్ వెళ్ళినాను నేను. మ్యాక్సిమం ఆలోచిస్తున్నాను చియాంగ్మై టు డైరెక్ట్ పటాయా వెళ్ళిపోదామా అని, లేదా బ్యాంకాక్ వెళ్ళి పటాయా వెళ్దామా అని, ఇది బెటర్ అవుతుంది. కానీ బ్యాంకాక్లో అయితే ఇంక ఉండను మళ్ళీ రిటర్న్ వరకు. సింపుల్. బన్ రక్ థాయ్, ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ బోర్డర్ విలేజ్ ఆఫ్ థాయిలాండ్. హ్యాండ్స్ ఆన్ చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఒకసారి వస్తే మీకు ఒక మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఒకవైపు చైనా, జపాన్ అండ్ అంటే థాయిలాండ్లో ఇలా ఉంటుంది అని మనం అనుకోం కదా. ఎక్సలెంట్. థాయిలాండ్లో మనకు మ్యాక్సిమం బీచెస్ అండ్ బిల్డింగ్సే గుర్తొస్తాయి. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్, వెరీ ప్లెజెంట్. నైట్ టైం అయితే మొత్తం లైట్స్తో ఉంటుంది, బట్ వీ కాంట్ నో. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మ్యాక్సిమం నేను పాయిలో ఈవినింగ్ వరకు ఉండి నేను నైట్కి చియాంగ్మై వెళ్ళిపోతా. నైట్ అక్కడికి వెళ్ళి నేను హోటల్ ఎత్తుక్కోవాలి అంతే, సింపుల్. సో లెట్స్ గో.